ओके, गुड मॉर्निंग ऑल. पीपीटी मध्ये मी काही कंटेंट्स तुम्हाला शेअर करतो. तर त्या कंटेंट्स मध्ये तुम्हाला ज्या कंटेंट्स मध्ये प्रॉब्लेम असेल ते कंटेंट्स मला सांगा. जसं आता आपण पहिला कंटेंट घेतलेला होता, कॉन्स्टंट ऑफ द ट्रान्समिशन लाईन. यामध्ये कोणाला काही डिफिकल्टी असेल तर त्यांनी आपला माईक चालू करून मला विचारावे. कंटेंट्स कॉन्स्टंट ऑफ द ट्रान्समिशन लाईन. ओके, कोणालाच प्रॉब्लेम नाही आय थिंक. नेक्स्ट, रेजिस्टन्स ऑफ अ ट्रान्समिशन लाईन, सेकंड कंटेंट. कोणाला या कंटेंट मध्ये डाऊट असेल तर प्लीज माईक ऑन करून मला विचारू शकता. स्वतःचा माईक ऑन करायचा आणि प्रश्न विचारायचा. नेक्स्ट इज द रेजिस्टन्स ऑफ अ ट्रान्समिशन लाईन. दिस इज सिंपल फॉर्म्युला R is equal to rho L upon A, where rho is the resistivity of the conductor which to be used in the transmission line. Resistivity is vary from conductor materials, size of the conductor, and similarly L length of the conductor, and A is the area of cross section of the conductor. I think no any doubts on this topic, resistance of transmission line. Next, flux linkages. These are the only standard formula. First is the flux linkages due to the single current carrying conductor, and flux linkages due to the external flux. When we have to add it up, then we are getting here flux linkages in the single current carrying conductor. That is the formula is, final formula is psi is equal to mu 0 I upon 2 pi 1 by 4 plus integration of R to infinity dx upon x, where dx is the small portion which is to be considered in the conductor, radial portion, and mu 0 is the permeability of the free space. Similarly, I is the current flowing through the conductor, R is the radius of the conductor. Similarly, next is the flux linkages in the parallel current carrying conductor. Flux linkages in the parallel current carrying conductor. In this case also, this is the only formula for calculating the flux linkages in the on the single conductor from adjacent conductor. For example, we have interested to calculate the flux linkages in the conductor A due to the conductors B, C, D, E, and F. That is flux linkages on the conductor A. Okay, this is the formula mu 0 upon I upon 2 pi 1 by 4 plus integration R to infinity dx upon x plus mu 0 IB upon 2 pi integration D1 to infinity dx upon x, where D1 is the current distance between the conductor A and B. Similarly, for the conductor A and C, distance is D2. On that basis, the formula are changes. Already discussed. Anyhow, problem in inductance of the single phase 2-wire line. कोणाला problem आहे inductance of single phase 2-wire line? Expression of inductance of single phase 2-wire line. Please raise your hands or ask the questions. Mic on करा आणि question विचारा. Topic inductance of single phase 2-wire line. तर तुम्हाला हे जे एक्सप्रेशन्स आहे स्वतःहून लेक्चर बघून तुमच्या नोटबुकवर प्रॅक्टिस करणे गरजेचं राहील. त्यावर तुम्हाला ते एक्सप्रेशन्स खूप चांगल्या पद्धतीने समजतील. ओरली थ्रू आउट तर लेक्चरवर तुम्ही जर फक्त वॉच करत आहे तर त्यामुळे तो समजणार नाही एवढा. बट तुम्ही पेन बुकचा कन्सेप्ट घेतला आणि लेक्चर बघून पेन बुकनी हा जे एक्सप्रेशन्स आपण इथे घेतलेले आहे हे जर सॉल्व्ह केले तर आपले एक्सप्रेशनची कन्सेप्ट चांगल्या पद्धतीने क्लिअर होतील. हे सगळ्यांनी लक्षात घ्या. यामध्ये कोणाला डाउट्स आहे इंडक्टन्स ऑफ सिंगल फेज 2-वायर लाईन? माइक ऑन करून तुम्ही विचारू शकता कोणाला डाउट असेल तर. आपण इंडक्टन्स कॅल्क्युलेट केलं होतं सिंगल फेज लाईनचं. दॅट इंडक्टन्स फॉर द कंडक्टर आहे अँड देन फायनल लूप इंडक्टन्स बिकम 10⁻⁷ 1 + 4 log E d/R Henry per meter. Then 1 + 4 log E d/R Henry per meter. Then 1 + 4 log E d/R Henry per meter. Then 1 + 4 log E d/R Henry per meter. Then 1 + 4 log E d/R Henry per meter. Then 1 + 4 log E d/R Henry per meter. Then 1 + 4 log E d/R Henry per meter. Then 1 + 4 log E d/R Henry per meter. Then 1 + 4 log E d/R Henry per meter. Then 1 + 4 log E d/R Henry per meter. Then 1 + 4 log E d/R Henry per meter. Then 1 + 4 log E d/R Henry per meter. Then 1 + 4 log E d/R Henry per meter. Then 1 + 4 log E d/R Henry per meter. Then 1 + 4 log E d/R Henry per meter. Then 1 + 4 log E d/R Henry per meter. Then 1 + 4 log E d/R Henry per me
Inductance of three phase overhead line. Anybody have doubts on inductance of three phase overhead line? Inductance of three phase overhead line. कोणाला यामध्ये डाऊट आहे? क्वेश्चन विचारू शकता माइक ऑन करून. Inductance of three phase overhead line. In this case, we have to calculate the flux linkages in the conductor A, that is psi A is equal to mu 0 upon 2 pi 1 by 4 minus log AR IA minus IB log E D3 minus IC log E D2. For a symmetrical line, there are the two types of the configuration of three phase transmission line. First is the symmetrical spacing and second is the unsymmetrical spacing. What is the symmetrical spacing? Suppose conductor of the three phase transmission line are mounted on the corner of the equilateral triangle, and such type of the spacing are called as the equivalent spacing between the each conductor. That is supposed to be, this is D1, this is to be conductor distance between conductor D2, and this is supposed to be D3. And suppose this conductor A, B and C, in the symmetrical transmission line, D1 is equal to D2 is equal to D3 is equal to D, means all distances are constant or same in such a configuration called as the symmetrical spacing or symmetrical transmission line. Okay, what is the inductance of the symmetrical spacing transmission line? LA is equal to 10 raised to the power minus 7.5 plus 2 log E D by R Henry per meter. Now similarly, unsymmetrical spacing. In unsymmetrical spacing means, suppose the distance between the three conductors, three phase transmission line, suppose the A conductor, B conductor and C conductor, the spacing between the each conductor become different. Suppose this is D1 and this is suppose D2 and suppose this is D3. That time D1 not equal to D2 not equal to D3, such a configuration is called as the unsymmetrical spacing. Due to the unsymmetrical spacing between the three conductors, the flux linkages in each conductor become different, and that's why voltage induces in the three conductors VA, VB or VC, voltages in the each conductor become different. That is VA not equal to VB not equal to VC, where VA, VB, VC are the voltage induces in the conductor A, conductor B, conductor C due to the flux linkages. Or this is also called as the voltage drop in the conductor A, B and C. These are not same, and such a configuration of the line is called as the unsymmetrical spacing. Anybody have doubts in the unsymmetrical spacing? For unbalanced voltage distribution or unbalanced voltage fluctuation, voltage drop, unequal voltage drop, there is the transposition of the transmission line are done in the unsymmetrical spacing, which make the conductor position, each conductor are take a position of another two conductors, means every conductor take the experience of another two conductors. That's why the flux linkages in each conductor at each position. That's why overall flux linkages in each conductor become same throughout the line. And transposition of the line is done in the two section of the line. Suppose 300 kilometer of the line, that time at every instant of the line, the transposition of the transmission line are done. Suppose this is the 300 kilometer of line, that time first 100 kilometer, after 100 kilometer of line, then first transposition is done. After next 100 kilometer, again next transposition of line done, and again after 100 kilometer, next transposition of the line is done. This is the position 1, position 2 and position 3. This is the conductor A, B and C. Here it is observed that conductor A is now going to the position number 2, conductor B is now going to the position number 2, position number 3, and conductor 3 going to the position number 1 during transposition stage second. Similarly, stage 3 or case 3, again conductor C becomes going to the position number 2, conductor A becomes going to the position number 3, and conductor B becomes going to the position number 1. Means conductor A goes to the position number 2, goes to the position number 3, means conductor A experience a force due to the position number 1, position number 2, position number 3 at each position. Similarly, conductor B, first B is at position number 2, then goes to the position number 3 and again 1, means these also take the experience of position 1 to 3. Similarly, conductor C at position number 3, then
going to the position number 1 and again position number 2. In this way, each conductor take the position of individual conductors, take the position of remaining two conductors, and that's why the flux linkages at the conductor A become similarly flux linkages in the conductor C, similarly flux linkages in the conductor B, because position becomes same. At that condition, the flux linkages at the conductor A, B, and C are same. And similarly, overall conductors flux linkages become same throughout the line due to the transposition of the transmission line. कोणाला यामध्ये डाऊट असेल तर प्लीज विचारू शकता. माइक ऑन करा आणि प्रश्न विचारा. आपण इथे डाऊट क्लिअर करू. ट्रान्सपोजिशन ऑफ ट्रान्समिशन लाईनचे हे डेरिवेशन्स तुम्हाला पेन बुक वर करून बघायचं आहे, तेव्हाच तुम्हाला एक्सप्रेशन अजून चांगल्या पद्धतीने समजेल. आणि आपल्याला इथे जे एक्सप्रेशन्स मिळालेलं आहे फायनली, इंडक्टन्स ऑफ ईच फेज ऑफ द लाईन, each conductor, that is called 1/3 LA plus LB plus LC, that is inductance of L conductor, B conductor, and C conductor. So final answer is 0.5 2 log E cubic root of D1 D2 D3 upon R into 10 raised to the power minus 7 Henry meter. This is the inductance of three phase unsymmetrical line. For symmetrical line, what is the formula? 0.5 plus 2 log E only D by R into 10 raised to the power minus 7. This is the final answer for the symmetrical line. Here it is observed that for unsymmetrical line and symmetrical line, only change is in place of D, we need to put only cubic root of D1, D2, D3. But what is the cubic root of D1, D2, D3? That is called as the equivalent equilateral spacing, which is to be occurred due to the transposition of the transmission line. That will be occurred due to the transposition of the transmission line. Now, कोणाला याच्यामध्ये डाऊट असेल तर प्लीज विचारा. ओके, नेक्स्ट कन्सेप्ट सेल्फ जीएमडी और जीएमआर अँड म्युच्युअल जीएमडी. याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट्स आहे का, विचारू शकता प्लीज. काही स्टुडंटचे मला याच्यामध्ये डाऊट्स आहे असं मला विचारलं होतं. ओके, वैष्णवी श्रीराव, माइक ऑन करा आणि विचारा काय डाऊट आहे तुम्हाला. वैष्णवी, माइक ऑन करा. न्यूमेरिकल्स नाही सर, त्याचे न्यूमेरिकल्सचे स्पेसिंग नाही समजत आहे. ते डिस्टन्स घेतलं ना तुम्ही ते. हा, कोणतं न्यूमेरिकल आहे? न्यूमेरिकल नंबर बोला. व्हिडिओ 10 मध्ये जे आहेत ना ते तिन्ही पण नाही. अच्छा, ओके, व्हिडिओ 10 मध्ये. ओके, व्हिडिओ 10 मध्ये जे घेतले आपण, चालेल ते आपण बघू आता. व्हिडिओ 10 मध्ये जे न्यूमेरिकल घेतलं. ओके वैष्णवी, हे न्यूमेरिकल आहे ते. वैष्णवी, हॅलो वैष्णवी, हेच न्यूमेरिकल आहे. हो, हा, हे याच्याबद्दल तुम्हाला माहित करायचं आहे, करेक्ट. तर या न्यूमेरिकल मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, सेल्फ जीएमडी आणि म्युच्युअल जीएमडी असे दोन कॅल्क्युलेट करावं लागतात, बरोबर. सेल्फ जीएमडी आणि म्युच्युअल जीएमडी. ओके, जस्ट वेट. सेल्फ जीएमडी आणि म्युच्युअल जीएमडी हे कन्सेप्ट आपल्याला काढायचं. सेल्फ जीएमडी ला आपण म्हणतो डीएस आणि म्युच्युअल जीएमडी इज रिप्रेझेंट बाय द डीएम.
सेल्फ जीएमडी कशावर डिपेंड करते? सेल्फ जीएमडी डिपेंड्स ऑन ओन कंडक्टर फेज. जसं याच्यामध्ये किती फेजेस आहेत? फेज ए, फेज बी आणि फेज सी. पण फेज ए कशापासून बनलेले आहे? दोन कंडक्टर पासून, ए अँड ए डॅश. फेज बी कशापासून बनलेला आहे? बी आणि बी डॅश. फेज सी हा कशापासून बनलेला आहे? सी अँड सी डॅश. बिकॉज दिस इज द डबल सर्किट ट्रान्समिशन लाइन. मीन्स फेज ए करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर ए अँड ए डॅश. फेज बी करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर बी अँड बी डॅश. फेज सी करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर सी अँड सी डॅश. सपोज 22 किलोवोल्ट ची लाईन आहे, तर त्यामधली 11 किलोवोल्ट हे हँडल करताय, 11 किलोवोल्ट ही हँडल करताय. हे लक्षात आलं का? सिमिलरली 11 किलोवोल्ट ही हँडल करत आहे, 11 किलोवोल्ट ही हँडल करत आहे, 11 किलोवोल्ट ही हँडल करत आहे, 11 किलोवोल्ट ही हँडल करत आहे. सिमिलरली सपोज 10 किलो अँपिअर करंट जर होत असेल पूर्ण लाईन मध्ये, तर त्यामध्ये इंडिव्हिज्युअल फेज मध्ये हा 5 किलो अँपिअर करत आहे, तर हा 5 किलो. सिमिलरली हा 5 किलो अँपिअर करणार, तर हा 5 किलो. सिमिलरली हा 5 किलो अँपिअर हँडल करेल, तर हा पण 5 किलो हँडल करेल. म्हणजे एक फेज हा दोन कंडक्टर पासून बनलेला आहे. दॅट्स वाय दिस लाईन इज कॉल्ड ॲज अ डबल सर्किट लाईन. हे क्लिअर झालं? नाउ आता self GMD is called as a DS. Now in three phase line there are the three types of the conductor. First phase A, first phase B and first C. एका कंडक्टर मध्ये A डॅश आहे, दुसऱ्या कंडक्टर मध्ये B डॅश आहे, तिसऱ्या कंडक्टर मध्ये C डॅश आहे. बरोबर. तर यामध्ये या कंडक्टरचं स्वतःचं म्युच्युअल जीएमडी किती आहे ते रिप्रेझेंट कोण करणार? DS1. याच कंडक्टरचं स्वतःचं सेल्फ जीएमडी कोण रिप्रेझेंट करणार? DS2. सिमिलरली याच कंडक्टर मधलं स्वतःचं जीएमडी सेल्फ जीएमडी कोण रिप्रेझेंट करणार? DS3. सो क्यूबिक रूट ऑफ DS1 इंटू DS2 इंटू DS3. ओके. सो त्याच्यामध्ये आता कंडक्टर DS1 is represent for the phase A. DS1 is equal to for phase A. Phase A किती पासून बनलेला आहे? A आणि A डॅश. किती कॉम्बिनेशन बनू शकतात? 4. 4 raised to the power 4, 4 root of the power 4 distance AA into distance in between conductor A dash A, distance in between conductor A dash into distance between conductor A dash. So आता डिस्टन्स ए आणि ए मधलं आणि ए डॅश मधलं, म्हणजे ह्याच कंडक्टरचं ह्या कंडक्टर मधला डिस्टन्स, ह्याच कंडक्टरचं ह्या कंडक्टर मधला डिस्टन्स, त्यालाच काय म्हणतात? जीएमआर. त्यालाच काय म्हणतात? डिस्टन्सला जीएमआर. दॅट इज कॉल्ड 0.7788 इंटू आर. ठीक आहे. सिमिलरली DS2 कशाचं रिप्रेझेंट करणार? फॉर द फेज बी, DB डॅश, DB डॅश B डॅश. सिमिलरली DS3 कशाचं रिप्रेझेंट करणार? 4 raised to the root power DCC डॅश, DC डॅश C, DCC डॅश C डॅश. करेक्ट आहे. या पद्धतीने आपण काय करतो? हे काढतो. आणि हे कॅल्क्युलेशन काढल्यानंतर त्याच्यासाठी आपल्याला काय लागते? डिस्टन्स बिटवीन द कंडक्टर A डॅश A, डिस्टन्स बिटवीन द कंडक्टर A डॅश, डिस्टन्स BB अँड डिस्टन्स B डॅश, त्याला काय म्हणतो आपण? जीएमआर. हे तर काढून टाकतो आपण स्टार्टिंगला. सिमिलरली डिस्टन्स ऑफ द सेल्फ डिस्टन्स CC अँड सेल्फ डिस्टन्स C डॅश इज कॉल्ड एज अ जीएमआर. हे काढलेलंच आहे आपण, हे स्टार्टिंगलाच काढून घेतो युजिंग रेडियस. नाउ बट वी नीड अ डिस्टन्सेस लाईक डिस्टन्स BB डॅश, डिस्टन्स B डॅश B, डिस्टन्स CC डॅश, डिस्टन्स C डॅश C. कसे काढणार आपण? तर ते काढण्यासाठी पहिले आपण डिस्टन्सेस कॅल्क्युलेट करून घेतो. सिमिलरली म्युच्युअल जीएमडी आपण जेव्हा काढतो, म्युच्युअल जीएमडी इट रिप्रेझेंट द इंडक्टिव्ह इफेक्ट ड्यू टू द ऍडजसेंट कंडक्टर, इंडक्टिव्ह इफेक्ट ड्यू टू द अदर फेज ऍडजसेंट कंडक्टर. म्हणजे सेल्फ जीएमडी कशासोबत वर्क करत होता? ए फेज मध्ये A डॅश, B डॅश, C डॅश या फेज मध्येच वर्क करत होता. पण म्युच्युअल जीएमडी कशावर वर्क करायला? आता म्युच्युअल जीएमडी ए फेज वर कोणाकोणाचा इफेक्ट होऊ शकते? एक कंडक्टरवर कोणाकोणाचा इफेक्ट होऊ शकते? बघा,
ए वर ए डॅशचा होऊ शकते, बी चा पण होऊ शकते, बी डॅशचा पण होऊ शकते, सी चा पण होऊ शकते, सी डॅशचा पण होऊ शकते. सो ए सोडून, सॉरी हा पण सोडून द्या, ए सोडून, ए फेज मधले सोडून बी, बी डॅश, सी, सी डॅश यांचाच फक्त इफेक्ट कंडक्टर ए वर होईल. तर तो कशामध्ये येतो? म्युच्युअल जीएमडी. तेच ए आणि ए डॅश याचा एकमेकांवर इफेक्ट जो होतो तो कशात येतो? सेल्फ जीएमडी मध्ये. बट अदर दॅन ए फेज जसं बी, बी डॅश, सी, सी डॅश याचा इफेक्ट कंडक्टर ए डॅश वर होणारा इफेक्ट जो आहे तो कोण रिप्रेझेंट करतो? म्युच्युअल जीएमडी. तर तो कसा रिप्रेझेंट करतो? म्युच्युअल जीएमडी रिप्रेझेंट फॉर द सच अ डबल सर्किट लाईन dm is equal to cubic root of distance between conductor AB, distance between conductor BC, distance between phases AC. But phase A is made up from A dash, B is made up from B is made up from B dash, C is made up from C dash. Okay. तर ऑब्विसली आता आपल्याला हा काढायचा समजा. समजा आता आपल्याला हा काढायचा आहे डिस्टन्स ए बी. डिस्टन्स ए बी साठी काय काय कॉम्बिनेशन बनू शकते? रेस टू द पॉवर 4 चार कॉम्बिनेशन बनू शकते. डिस्टन्स ऑफ स्मॉल ए बी, डिस्टन्स ऑफ ए डॅश स्मॉल बी, डिस्टन्स ऑफ स्मॉल ए बी डॅश, डिस्टन्स ऑफ ए डॅश बी डॅश. तर हे डिस्टन्सेस आपल्याला काढावं लागेल. सिमिलरली डिस्टन्स बी सी अँड डिस्टन्स ए सी. तर आता हे सगळं काढण्यासाठी सगळे डिस्टन्सेस काढून घ्यायचे. कोणते कोणते डिस्टन्स लागू शकते? डिस्टन्स फ्रॉम ए टू बी लागू शकते. कसा काढणार? डिस्टन्स फ्रॉम बी टू सी लागू शकते, डिस्टन्स फ्रॉम ए टू ए डॅश बी डॅश लागू शकते, डिस्टन्स फ्रॉम बी डॅश ए डॅश लागू शकते. हे कसे काढणार तुम्ही? तर हे काढण्यासाठी आपण पायथागोरस थेरमचा कन्सेप्ट यूज करतो. सपोज आपण एक लाईन इथून इथे ड्रॉ केली सेंटर टू सेंटर, आणि इथून लाईन आपण सेंटर टू सेंटर ड्रॉ केली, बरोबर. सम डिस्टन्सेस आर गिवन. काही डिस्टन्सेस इथे दिलेले आहे, बरोबर. कोणते? हे डिस्टन्सेस इथे दिलेले आहे. जसं 6 मीटर हा डिस्टन्स आहे, बरोबर. 6 मीटर डिस्टन्स इथे दिलेला आहे. सिमिलरली बी आणि बी डॅश कंडक्टर मधला डिस्टन्स पण दिलेला आहे. किती दिलेला आहे? 5.5 मीटर. ते डिस्टन्स दिलेला आहे 5.5 मीटर दिलेला आहे. पण आपल्याला हे डिस्टन्स लागेल ना कॅल्क्युलेशन साठी. हे पण डिस्टन्स इथे आपल्याला लागेल. हे डिस्टन्स कसं काढणार आता तुम्ही? हे डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे? पहिले हे आपल्याला यातून 5.5 मीटर आपल्याला माहिती आहे टोटल डिस्टन्स बी बी डॅश मधलं. डिस्टन्स बिटवीन बी बी डॅश इज 5.5 मीटर विच इज टू बी गिवन ऑन डायग्राम. सो 5.5 मायनस 4. का बरं? 4 या लाईनचा डिस्टन्स किती राहील? याचा किती राहील? 4. -4 केलं तर किती राहील? 1.5 मीटर. ओके. आता ऑब्विसली हे 4 आहे. तर इकडला पोर्शन आहे, इकडला पोर्शन मधला डिस्टन्स जर मला काढायचा आहे तर ओव्हरऑल इथे किती किती डिस्टन्स राहील? 1.5 डिवायडेड बाय 2. तर किती राहील हे? ते आपण काढलं होतं 0.75 मीटर. तर 0.75 मीटर इथलं डिस्टन्स आहे आणि 0.75 इथलं डिस्टन्स आहे, ते काढलं आपण. तर आता आपल्याला जर हा पोर्शन आपण इथे बघितला तर आपल्याला कसं मिळते? कंडक्टर इथे ए आहे, इथे कंडक्टर बी आहे, आणि आता हा ट्रायंगल जो मिळाला, हा ट्रायंगल इथे मिळाला. तर ह्या ट्रायंगलचं डिस्टन्स म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन ए बी आपल्याला काढायचं आहे. हे आपल्याला काढायचं आहे. हे डिस्टन्स मला माहित आहे, हे इथे दिलेलं आहे 3 मीटर, आणि हे डिस्टन्स आपण आताच कॅल्क्युलेट केलं 0.75 मीटर. तर अकॉर्डिंग टू पायथागोरस डिस्टन्स ए बी आपल्याला भेटून जाईल क्यूबिक रूट ऑफ रूट ऑफ 3 स्क्वेअर प्लस 0.75 स्क्वेअर. डी ए बी आपल्याला इथे मिळून जाईल. लक्षात येत आहे? तर डी ए बी इथे आपल्याला मिळून जाईल. सिमिलरली वी नीड कॅल्क्युलेट डिस्टन्सेस सी डॅश बी डॅश, डिस्टन्सेस बी डॅश सी डॅश बी डॅश ए डॅश, डिस्टन्सेस बी सी. सिमिलरली वी नीड टू कॅल्क्युलेट डिस्टन्स ए बी डॅश. कसं काढणार? हा ट्रायंगल आहे तुमचा आणि हे डिस्टन्स पण आहे. सो हे ट्रायंगल नुसार तुम्ही डिस्टन्सेस काढा. डिस्टन्सेस ऑलरेडी आपण काढलेले आहे, त्यानुसार कॅल्क्युलेट करा. फक्त एवढंच आहे की म्युच्युअल जीएमडी म्हणजे
डिफरंट फेजेस मधला डिस्टन्स अँड सेल्फ जीएमडी म्हणजे सेल्फ डिस्टन्सेस ए डॅश बी डॅश सी डॅश म्हणजे सेल्फ, कारण एक फेज ए म्हणजे ए फेज, बी डॅश म्हणजे बी फेज, सी डॅश म्हणजे सी फेज. म्युच्युअल जीएमडी म्हणजे काय, ऍडजसेंट डिस्टन्स म्हणजे ए चं बी सोबत कॉम्बिनेशन, बी चं सी सोबत कॉम्बिनेशन, सी चं ए फेज सोबत कॉम्बिनेशन. त्याच्यातही ते कसे बनतात, डिस्टन्स इन बिटवीन ए बी म्हणजे ए फेज कशापासून बनला, ए डॅश बी डॅश बी डॅश. त्यामुळे 4 कॉम्बिनेशन इथे बनवू शकतात डिस्टन्सचे, डिस्टन्स ए बी, डिस्टन्स ए डॅश बी, डिस्टन्स ए बी डॅश, डिस्टन्स ए डॅश बी डॅश. त्यामुळे हा आपल्याला असं मिळतो. मला मी जे सांगत आहे स्पष्ट झाला का तुम्हाला? श्रीराम, तुमचा प्रश्न क्लिअर झाला? हो. हा, म्हणजे तुम्हाला पहिले डिस्टन्सेस कॅल्क्युलेट करणे आहे, डिस्टन्सेस कॅल्क्युलेट केल्यानंतर मग न्यूमरिकल एकदम इझी होऊन जाते. त्यावरून तुम्हाला म्युच्युअल जीएमडी आणि सेल्फ जीएमडी कॅल्क्युलेट करणे. लक्षात येत आहे? अजून कोणाला काही डाऊट्स असेल तर तुम्ही विचारू शकता. सर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पण एकदा सांगा ना, ते हॉरिझॉन्टल वाला. हॉरिझॉन्टल वाला न्यूमरिकल ते एकदम सिंपल आहे. ओके, हे न्यूमरिकल तुम्हाला सांगायचं आहे ना, 9.17. श्रीराव, यस, सिंपल आहे न्यूमरिकल, तर एकदम सिंपल आहे, काहीच नाही. आता याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, फक्त याच्यामध्ये हॉरिझॉन्टल कंडक्टर आहे, फेज ए, फेज बी, फेज सी, ए डॅश बी डॅश सी डॅश. सिंपल डिस्टन्सेस आहे, याच्या डिस्टन्सेस काढायचं कामच नाही. जीएमआर ऑफ द कंडक्टर काढलेला आहे. ds इज इक्वल टू ds1 ds2 ds2 रेस्ट टू द पॉवर 1/3 म्हणजे क्यूबिक रूट ऑफ ds1 ds2 ds3 झालं. ds1 कशाशी रिलेटेड राहील, ए फेज, ए कंडक्टर, ए डॅश हे बघा, ए डॅश ए डॅश ए, where a and a dash is called as the GMR of the conductor, which is already calculated. GMR of the conductor इथं पुट केलेला आहे. Similarly, distance between the conductor a dash याच्यामधला डिस्टन्स किती आहे, 1 2 3 8 3 24 बरोबर, 24 मीटर. Similarly, distance between a dash अगेन 24, कारण उलटा बम ए डॅश म्हणा किंवा ए डॅश ए म्हणा 24च होईल. झालं, आन्सर मिळालं. सिमिलरली डिस्टन्स ds2 काय आहे, ds2 इज रिलेटेड विथ द फेज बी, फेज बी कॉम्बिनेशन काय काय म्हणू शकते, डिस्टन्स ऑफ बीबी, डिस्टन्स ऑफ बी डॅश, डिस्टन्स फ्रॉम बी डॅश डिस्टन्स फ्रॉम बी डॅश बी, बरोबर. सो या केसमध्ये परत बी डॅश बीबी अँड बी डॅश काय, जीएमआर ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केलेला आहे. परत डिस्टन्स फ्रॉम बी अँड बी डॅश किती आहे, मेजर करा, 8 8 8 8 24 सेम. सिमिलरली ds3 काढलं त्यांनी, सेम फॉर्म्युला. व्हॉट इज द सेल्फ जीएमआर, ओव्हरऑल काय फॉर्म्युला राहील, ts इज इक्वल टू ds1 ds2 ds3. हे पुट करा, व्हॅल्यू काढलेल्या आहे ds1 ds2 अँड ds3 पुट केले आणि हे आन्सर मिळालं. याच्यामध्ये तर डिस्टन्सेस एकदम सिंपल आहे प्रिव्हियस केस पेक्षा. सिमिलरली इक्विव्हॅलेंट जीएमडी म्हणजे काय, डीएम इज इक्वल टू एबी बीसी आणि सीए. आता ऍडजसंट कंडक्टरचे डिस्टन्सेस मेजर करायचे आहे, संपला विषय. जसं आता डीएम इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ डीएबी डीएबीसी डीएसी. okay, what is the dab is related to conductor a and b, dab is related to conductor a and b. किती कॉम्बिनेशन बनू शकते, डिस्टन्स बिटवीन द ab, डिस्टन्स बिटवीन द a b डॅश, डिस्टन्स बिटवीन द a डॅश b, डिस्टन्स बिटवीन द a डॅश b डॅश. तो ऑब्वियसली हे डिस्टन्सेस बघून घ्या कंडक्टरचे किती आहे आणि ते डिस्टन्स इथं पुट करा.
जसं डिस्टन्स बिटवीन द ए बी किती आहे, डिस्टन्स बिटवीन ए बी बघून घ्या, ए आणि बी मध्ये 8 मीटर आहे, 8 मीटर पुट करा. डिस्टन्स बिटवीन ए बी डॅश किती आहे, ए बी डॅश 1 2 3 4 32 बरोबर. डिस्टन्स बिटवीन ए डॅश बी किती आहे, ए डॅश बी ए डॅश बी ए डॅश बी 8 8 16. सिमिलरली डिस्टन्स बिटवीन द ए डॅश बी डॅश किती आहे, ए डॅश बी डॅश 8 मीटर 8 मीटर. त्यानुसार डीएबी मिळाला आपल्याला. सिमिलरली डीसीए साठी तसंच, फक्त सी आणि ए साठी जे कॉम्बिनेशन राहते त्यामधला डिस्टन्स बघायचे. फायनली तोच फॉर्म्युला आहे, इंडक्टन्स पर फेज पर मीटर 10⁻⁻⁷ 2 log E dm upon ds. पुट द व्हॅल्यूज ऑफ डीएम अँड डीएस. झालं. लक्षात आलं का श्रीराव? येस सर. हो. हा, म्हणजे याच्यामध्ये डिस्टन्सेस कॅल्क्युलेट करायचं कामच नाही आहे. सिंपल जे कंडक्टरचे तुम्ही कॉम्बिनेशन घेताय त्याच्या अक्रॉसचे डिस्टन्सेस मेजर करणे आणि पुट करत जाणे. हा आता न्यूमरिकल एकदम सिंपल आहे. नेक्स्ट अजून काही डाऊट्स कोणाला? एवढा आपले लेक्चर झाले होते आतापर्यंत. अजून कोणाला काही डाऊट्स आहेत या प्रिव्हियस सगळ्या लेक्चर्स वर? सर एमसीक्यू टेस्ट मधलं 4th प्रॉब्लेम नाही समजलं सर, कसं सॉल्व्ह करायचं? एमसीक्यू टेस्ट मधलं 4th प्रॉब्लेम? हा. ओके. कोणता क्वेश्चन होता? 4th? येस सर. हा, आता मला सांगा इंडक्टन्सचा फॉर्म्युला ओहम मध्ये कसा राहील? XL is equal to 2 pi FL. What is the F? F is the 50 hertz frequency. What is the L which is to be calculated? जो तुम्ही कॅल्क्युलेट करणार. तो F काय फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्ज आहे बरोबर. तर तो कशात भेटणार तुम्हाला? तुम्ही एल काढत आहे ना याच्यामध्ये, तुम्हाला एल कशात, एल इकडे मिळणार बरोबर. काय दिलेलं आहे? 20 किलोमीटर ऑफ लाईन, कंडक्टर स्पेसिंग 1.5 मीटर, 2 पॅरलल कंडक्टर आहे, डायमीटर ऑफ इच कंडक्टर 0.823 सेंटीमीटर, कंडक्टर एज रजिस्टर